بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں مبشر نظر۔ دوستو، بھارت ہمیشہ پاکستان کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرتا رہا ہے، جیسا اس نے ابھی جو پچھلے سالوں میں گزشتہ جو سال گزرے ہیں ان میں پاکستان کے خلاف بہت ہی سنگین قسم کا پروپیگنڈا کیا، مثلا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ نہیں ہیں۔ اس نے عالمی طاقتوں کو یہ باور کروایا کہ ان کو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کر لینا چاہیے، ان ہتھیاروں کو اپنی تحویل میں لے لینا چاہیے، کیونکہ یہ امکان موجود ہے کہ دہشت گرد ان ہتھیاروں پر حملہ کر کے قبضہ کر سکتے ہیں اور یہ عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن 2021 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے بھارت کو پوری دنیا کے سامنے سبکی کا شکار ہونا پڑا۔ بھارت کا ایٹمی مواد چوری ہو گیا، یا آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بھارت کا ایٹمی مواد بلکہ ایٹم بم جو ہے وہ چوری ہو گیا۔ گزشتہ دنوں یہ خبر آئی کہ بھارت کے اندر دو ایسے لوگ ان کو گرفتار کیا گیا جن کے پاس 7 کلو گرام یورینیم موجود تھی۔ یہ یورینیم انتہائی خطرناک اور ہائیلی ریڈیو ایکٹیو مواد ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یورینیم کیا ہے، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی خبریں آ رہی ہیں اور کیسی خبریں آ رہی ہیں، بھارت کے ایٹمی مواد کو کس طریقے سے چوری کیا گیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے اور کون سے خطرات لاحق ہیں۔ ناظرین، یورینیم پیریوڈک ٹیبل کا ایک ایلیمنٹ ہے جس کا ایٹامک نمبر 92 ہے۔ دوسرے ایلیمنٹ کی طرح یہ بھی پیریوڈک ٹیبل کے اندر موجود ہے، لیکن یہ دوسرے ایلیمنٹ سے بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ بھاری میٹل ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے کلر کی بات کی جائے تو تقریباً سلور کلر اس کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چاندی کی کان سے نکالی گئی تھی۔ فرسٹ ٹائم یہ چاندی کی کان سے نکالی گئی تھی برلن کے اندر۔ 1789 میں جرمن سائنسدان نے اس کو حادثاتی طور پر دریافت کیا تھا۔ اس سائنسدان کا نام مارٹن ہینریچ کلیپراٹ تھا۔ یہ اتنی زیادہ پرانی دھات ہے کہ یہ ماننا ہے سائنٹسٹ کا کہ زمین کے بننے سے پہلے اس کا وجود موجود تھا۔ تو اس طرح سے زمین کی عمر کا اندازہ لگانے کے لیے اس دھات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی عمر کی بات کریں تو 4.5 ارب سال تک یہ دھات قائم رہ سکتی ہے۔ اس کی ہاف لائف 4.5 ارب سال کے لگ بھگ ہے۔ اگر اس میں کچھ سائنسی تبدیلی کر لی جائے تو یہ دھات بہت زیادہ تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کی تباہی کا ایک نمونہ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں دیکھا گیا تھا۔ ہیروشیما کے اوپر 6 اگست 1945 کو ایٹم بم گرایا گیا تھا۔ اس کے بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرایا گیا۔ ہیروشیما میں تقریباً 2 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے اور ناگاساکی کے اندر 80,000 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں اس کا استعمال 2 طرح سے کیا جاتا ہے اس دھات کا، یورینیم کا۔ پہلا استعمال اس کا یہ کیا جاتا ہے ایٹمی بجلی گھروں میں بجلی بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا ایٹمی ہتھیاروں میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی طاقت کی بات کریں تو پاکستان نے 28 مئی 1998 کے اندر جو تجربہ چاغی کی پہاڑوں کے نیچے پاکستان نے اپنا ایٹمی تجربہ کیا تھا، اس ایٹمی تجربے نے چاغی کے پہاڑوں کا رنگ بدل دیا تھا۔ یہ اتنی طاقتور دھات ہے، اور جو اٹیک جاپان کے اوپر کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، اس کی تباہ کاری میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب مزید بات کریں تو 1 کلو گرام یورینیم 15 لاکھ کلو گرام کوئلہ کے برابر بجلی پیدا کرتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ 1 کلو گرام یورینیم صرف، اور اس 1 کلو گرام یورینیم سے 44,100 کلو واٹ آور بجلی بنائی جاتی ہے، اور پاکستان کے اندر سالانہ 546 میگا واٹ بجلی کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بجلی کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہمیں پیٹرول سے اتنی بجلی بنانی ہو تو 14,000 لیٹر پیٹرول 1 کلو گرام جو ہے یورینیم کے بدلے میں ہمیں 14,000 لیٹر پیٹرول خرچ کرنا پڑے گا، پھر جا کے ہم اتنی بجلی بنا سکتے ہیں جتنی بجلی 1 کلو گرام یورینیم سے بنتی ہے۔ یہ 8ویں بھاری ترین دھات ہے، اور بجلی گھر کے اندر اس کا ایک ٹکڑا تقریباً 18 ماہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان 18 ماہ کے دوران یہ یورینیم سے چینج ہو کے پلوٹینیم
प्लूटोनियम में तब्दील हो जाती है और प्लूटोनियम भी एटम बम के अंदर इस्तेमाल होती है। ये थी इसकी तबाहकारियां यूरेनियम की, और यूरेनियम की पावर की बात की जाए। इसके बाद अब हम आते हैं उन खबरों की तरफ जो भारत से आई। भारत के अंदर उसके अपने अखबारों ने इस खबर को छापा है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि आलमी मीडिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा है। उसमें एक अखबार है इंडिया टुडे, उसने इसमें लिखा है, इंडिया टीवी ने लिखा है, न्यूज़ ट्रैक ने लिखा है, सारी अखबारों ने एक तरह की न्यूज़ रिपोर्टिंग की। अब सारी अखबारों को खंगालना टाइम का ज़्यादा समझता हूँ। मैं सिर्फ एक खबर जो आपके सामने रखता हूँ, इंडिया टीवी की खबर वो है कि 2 अरेस्टेड इन मुंबई विद 7 किलोग्राम ऑफ नेचुरल यूरेनियम वर्थ 21 करोड़, के 21 करोड़ कीमत की 7 किलोग्राम यूरेनियम 2 लोगों से दरिया ली गई है, बरामद की गई है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 21 करोड़ देखा जाए तो पाकिस्तान के तकरीबन, ये इंडियन रुपीस के मुताबिक और पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक तकरीबन 40 करोड़ के करीब ये हो जाएगा। अब तफसीलात के मुताबिक 2 लोग, उनकी खबर मिली कि उनके पास 7 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है और वो लोग मार्केट के अंदर उसे बेचना चाहते हैं, कोई पोटेंशियल गाहक तलाश कर रहे हैं। तो जब ये खबर उनको पहुंची, जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है भारत का, महाराष्ट्र का, उनको जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इस पर एक्शन लेना शुरू किया। कुछ लोगों को गाहक बना के उनके सामने जो है वो भेजा गया, उनकी तरफ भेजा गया, और फिर तहकीकात से ये बात सामने आई कि इसको यूरेनियम को एक लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्टिंग के लिए भेजा गया है और ये यूरेनियम के खालिस है या नहीं है, क्योंकि इसके 6 आइसोटोप्स होते हैं। उनमें जो सबसे प्योर और सबसे अच्छी किस्म जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो यूरेनियम 238 है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। तो इसको चेक करने के लिए उनकी लेबॉर्ट्री के अंदर ये भेजा गया और वहीं से उनका ये पोल खुला और वहीं से इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब आते हैं कि ये जो चोरी का वाक़या है, यूरेनियम की चोरी का, इतना ख़तरनाक जो मवाद है, इसकी चोरी का वाक़या पहली दफ़ा नहीं हुआ। इसी नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर 2016 में ऐसे 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था जिनके पास 9 किलोग्राम मवाद बरामद किया गया। उसके बाद अब 2021 में मज़ीद 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया जिनके पास 7 किलोग्राम यूरेनियम का मवाद मौजूद था। नाज़रीन, ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। कौन लोग हैं जो इसको इकट्ठा कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं इसको इकट्ठा, इसकी वजूहात क्या हैं? नाज़रीन, जिन लोगों ने इनको गिरफ्तार किया गया, इनका तो मकसद साफ नज़र आता है कि इनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना था। लेकिन ये दूसरी बार, पहली बार ये वाक़या होता तो चलो मान लेते कि पहली बार हुआ है, दूसरी बार इसको ऐसे नाखुशगवार वाक़े से बचा जाएगा। लेकिन ये दूसरी बार हुआ है कि भारत का एटमी मवाद जो है वो गैर महफूज है, गैर महफूज हाथों में भी है और गैर महफूज है। अब देखा जाए तो ये एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल, इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सी हुकूमतें इसके ऊपर बहुत लंबी लंबी इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर इस काबिल होती हैं कि एटम बम या कोई एटमी हथियार बना सकें। क्या भारत के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो यूरेनियम को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ नाज़रीन, ऐसे अनासर मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ये कोविड-19 का मसला बना तो ये रिपोर्ट सामने आई कि भारत के अंदर ऐसे हिंदू ब्राह्मण मौजूद हैं जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, उनके पास अमेरिका से 10 गुना, अमेरिकी हुकूमत से 10 गुना ज़्यादा सोने की मिकदार मौजूद है। तकरीबन 26 लाख टन सोना उनके मंदिरों में उन ब्राह्मणों के पास मौजूद है जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं। और हिंदुत्व के पैरोकार यही यकीन रखते हैं कि सिर्फ जिंदा रहने का हक उनके मजहब के लोगों को है, बाकी लोगों को जिंदा रहने का हक भी नहीं है। अब उनके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का होना और इस इन्वेस्टमेंट के बाद इतनी बड़ी तादाद में उनके पास यूरेनियम का होना, ये तो वो मिकदार है नाजरीन जो हमारे सामने आई है। अभी तो ऐसे बहुत सी मिकदार हो सकती है जो सामने ही नहीं आई, जो पकड़ी ही नहीं गई, जो अभी तक खुफिया हो सकती है, क्योंकि वाकया दूसरी बार हुआ है। कोई पहली बार ऐसा वाकया नहीं हुआ कि हम कहें कि जी पहली बार हुआ हो, नहीं। तो इस तरह से ये बात वाज़ेह होती है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी उनके पास है और इतनी बड़ी मिकदार में हो सकता है, मुमकिन है कि उनके पास यूरेनियम भी मौजूद हो। तो वो ये कर सकते हैं कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट को ख़रीद कर, उनको माशरे से अलग करके, उनको सोसाइटी से अलग करके और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो करके तो ये ऐसे मवाद जो है वो बना सकते हैं। और गैर महफूज हाथों में और इंतहाई गैर जिम्मेदार हाथों में इस मवाद का होना पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है, पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश रखती है। नाज़रीन, ये वो खबरें थी जो आपके सामने रखने थी। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी न्यूज़ आपके सामने लेकर फिर हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।